बस मैं इस तो पहले तकरीबन 14-15 साल बाहर गुजारे ने। फिर मैं इत्थे आ गया। फिर मैं इत्थे आया तो मैं जो इत्थों के हालात देखे तो मैं तो यानी किसी को मुलाजमत नहीं सा कर सकता, क्योंकि मैं बाहर भी मुलाजमत नहीं की थी तो मैं इत्थे भी नहीं सा कर सकता। फिर मैं क्या चलो थोड़ा करिए लेकिन अपना स्टार्ट करिए कोई। अगर मैं इत्थों का ही होंदा ना तो इत्थे 70 रुपये 80 रुपये 75 रुपये इसना चलता तो वो कोई फायदा नहीं। मैनू 120 रेट अच्छा मिलता है, फिर मैं इन्होंने अच्छी चीज़ लिया के पाना, अच्छा अपने वालों कोशिश करना कि अच्छा बंडा लिया के पाना। मशवरा है ये देखो, अगर वो यह काम करना चाहते हैं, पता कि मैं इतने बहुत सारे लोगों को देखा कहते नहीं यार तजर्बा नहीं तो ना करो, तजर्बा नहीं तो छड़ दो पिछे हो जा। बई तजर्बा असी करांगे तो तजर्बा आएगा ना, करांगे इस काम करांगे तो तजर्बा आएगा। मैं पहले यह काम नहीं सा करता, हूँ मैं सारा काम इन्होंने नाल मिल के करना। और मैं 2-4 दिन मैनू होया मैं यार मैं दर्द इतने हो रही उथे हो रही, बाद मैं ईजी फील हो गया, मैनू कोई मसला नहीं। मैं हूँ ईजी हो के हर काम करके अपना टाइम पास होंदा जो तो चुप करके घाट हो जाए दुध लैके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई की हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। तुसी सुनाओ? जी अल्लाह का शुक्र। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम जुहेब। जुहेब भाई किन्ने अरसे तो तुसी जानवरां दा कारोबार करदे हो पे? मैनू सर तकरीबन 6 महीने हो चले। माशाअल्लाह, यानी कि तुसी इस काम विच नवें हो? बिल्कुल। ते सर तुसी यह काम दा आगाज किस तरह कीता ते क्यों कीता? बस मैं इस तो पहले तकरीबन 14-15 साल बाहर गुजारे ने। फिर मैं इत्थे आ गया। फिर मैं इत्थे आया तो मैं जो इत्थों के हालात देखे तो मैं तो यानी किसी को मुलाजमत नहीं सा कर सकता, क्योंकि मैं बाहर भी मुलाजमत नहीं की थी तो मैं इत्थे भी नहीं सा कर सकता। फिर मैं क्या चलो थोड़ा करिए लेकिन अपना स्टार्ट करिए कोई। तो फिर मैं इत्थे आके पहले जगह खरीदी। जगह खरीदन तो बाद फिर मैं थोड़े सारे जानवर बनाए, खुद जाके लैके आया मैं उतों आरफ वाले तो। और माशाल्लाह ठीक ने, मैनू मैं दुध उन्होंने लै जाना वा जाके मैं शहर में सेल कर देना वा। माशाअल्लाह। वैसे तुसी बेसिकली सिटी दे हो ते फार्म तुहाडा पिंड विच? पिंड विच बिल्कुल। ते सारा जिहड़ा तुहाडा 5-6 महीने दा तजर्बा है जी, तुसी की समझदे हो कि यह काम तो मुतमिन हो या की सीखिया जे? ठीक है, कोई ऐसी गल नहीं है इस काम दे विच, बंदा खुद भी नाल करे तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर तुसी कहो कि बंदा जिहड़ा रखिया दा वो सारा कुछ करे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसी कुछ नहीं कर सकते। फिर कि सर ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं जो किसी के पिछे लग के तो नुकसान कर लवां अपना तो बाद च उन्होंने गालां कढ़दा रहांगा इन्हें मैनू मरवा दिता इन्हें, तो उन्हें बेहतर नहीं मैं अपने मुंडे उत्ते वाला काम करा। अगर मैं फस गया तो कहांगा मैं ही कीता, और अगर मैं निकल गया तो कहांगा मैं ही कीता। जिंदाबाद। यानी कि तुसी शेर दे लो ए सोचा कि अगर गलत होई है तो फिर भी मैं ही हां, जे सही होई है तो फिर भी मैं हां। बिल्कुल। यानी किसी नू ब्लेम नहीं देना। बिल्कुल। ते सर इस टाइम किन्ने जानवर ने? माशाल्लाह इस टाइम 7 ने। ਤੇ 7 ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਖਰੀਦੇ? ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਿਪਸ ਦਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ 2 ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਸੱਜਰੇ ਸਨ, ਸੱਜਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 7 ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਂਗੜਾ ਮਾਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਈ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਪ ਪਾਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਈ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲੇ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਮੱਝ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੇ? ਮੱਝ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਘਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਰੀਦੀ ਆ ਕੇ। 65 ਮਰਲੇ? 65 ਮਰਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ? ਉਹ 10 ਮਰਲੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, ਕਵਰ 10 ਮਰਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ 36 ਹੈ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 36 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 10 ਮਰਲੇ ਵੇ। 10 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਰੋਡ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆ ਚਾਰਜਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਟੋਟਲ 7 ਨੇ? ਜੀ 7 ਨੇ। ਯਾਨੀ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ? 14 ਲੱਖ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮੈਂ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ 14 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਂਝ ਕੋਈ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਲਓ, 14.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। 8.5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਠੇਕਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ 1 ਕਨਾਲ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ। 1 ਕਨਾਲ ਦਾ 25,000? ਸੌਰੀ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਚਦਾ ਹੈ। 7 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਮਹਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਹਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਸ ਕੋ ਚਵਾਈਆਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਟਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਈਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਵੰਡਾ ਚੁਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਚੁਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਦਫਾ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਦਫਾ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਵੰਡਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਫਾ ਖੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ 7-8 ਬੋਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਖਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ। ਇਹ 2 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਕਿਲੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਕਿਲੋ, 2 ਟਾਈਮ, 2 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਵੰਡਾ ਸੁੱਕਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਗੋ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਯਾਨੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਦਾ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਟਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਹਲਕੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਐਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 120। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 70 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ 75 ਰੁਪਏ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 120 ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆ? ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਪਿਆਜ਼, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਬਈ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਾਟ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਆਮੀਨ।